ان چیزوں کو مشینری بنائی جن کے اوپر سکیچ بنتے ہیں. اس نے مشینز بنائی, فوٹو کاپی مشینز بنائی, پرنٹنگ مشینز بنائی. پر آگے کام کرنے والا کون ہے؟ کلاکار جو تصویریں یا تصویروں کو جان ڈال رہا ہے. وہ والی جان جیسے ہم جانتے ہیں. جان کا مطلب کہ تصویر آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائے گی, آپ کو دکھائے گی کہ یار مجھے کسی نے بنایا. ہاں, تو یہ فرق ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو کلام شاید میں سنا رہا ہوں, شاید کوئی اور نہیں, اس کو ہو سکتا ہو 90% 80% میچ کر لائے, 50% میچ کر لائے. کیوں کرے گا وہ؟ کیونکہ ایک ہی کلام میں سے ہم باتیں بتا رہے ہیں. پر بتانے کا انداز اپنے اپنے تجربات کے مطابق ہو سکتا ہے فرق, اپنے علم کے مطابق, اپنی جو کسی کی حکمت ہے, جو تجربہ ہے, اس کے مطابق وہ فرق ہو سکتا ہے. تو آج ہم غور کریں گے خداوند کے کلام میں سے ایک جو ورڈ ہے بیٹے کے بارے میں. تو ہمارا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے. پر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح کی ہدایت چاہیے. اس کے لیے ہمیں روح کا ہونا لازمی ہے. روحانی طریقے سے اس کو دیکھنا لازمی ہے, روحانی طریقے سے, روحانی آنکھوں کے ساتھ, روحانی کانوں کے ساتھ اس چیز کو سننا اور دیکھنا ہمارے لیے لازمی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کلام میں ایک ورڈ ہے جو بہت عام طور پہ پایا جاتا ہے, جو اس آیت میں بھی ہم نے ابھی پڑھا. وہ ورڈ ہے آ رہا نظر, دیکھیے ذرا پلیز. جی اوکے, آ رہا ورڈ آ گیا نظر یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ورڈ ادھر آ رہا ہے, لائف پہ نظر آ رہا ہے. جی ہم نے اس لفظ پہ غور کرنا ہے آج. اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ لورڈ. میں تھوڑا اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں. اب یہ اور ایک ورڈ ہے, یہی سیم ورڈ ہے, پر وہ کیا ہے؟ اب آ رہا نظر, دونوں میں فرق ہے. یہ والا جو ہے لورڈ, اس کے سپیلنگ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بڑے ہیں, LORD. اور یہ والا جو لورڈ ہے اس کے سپیلنگ کیا ہیں سارے کے سارے؟ لوور کیس. پہلا صرف بڑا, باقی LORD چھوٹے ورڈ ہیں. ہم ان کے اوپر آج غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کیسے ہے, اور یہ ہمارے لیے نام کیوں منفرد ہے, یہ ہمارے لیے نام کیوں طاقتور ہے, یہ ہمارے خدا کا نام کیوں ہے, یہ نام ہمیں کیوں دیا گیا, کس طرح سے دیا گیا, کیسے دیا گیا, کہاں سے دیکھیں گے آج. تو لورڈ انگلش میں ہم نے پڑھا, استشنا 6 باب اس کی 4 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا کتنے ہیں؟ ایک ہی خداوند ہے. کیا ہے؟ ایک ہی خداوند ہے. یہاں پہ جو انگلش میں اس نے لکھا ہوا ہے, Hear, O Israel, the Lord بڑا. انگلش میں اگر آپ پڑھیں گے وہ ورڈ آپ کو ملے گا بڑا. The Lord, our God is one. پھر سے دوبارہ کیا آ رہا ہے؟ لورڈ بڑا ہے. انگلش میں, انگلش میں پڑھیں, انگلش میں وہ اپنی بائبل نکال لو. انگلش میں ہمارے پاس
लॉर्ड जो है यहां पे इस आयत के अंदर आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, LORD, बड़े कैपिटल लेटर्स में आ रहा है। उसके बाद एक वर्ड है जिसको हम ये बोलते हैं, ये लॉर्ड। अब इनके अंदर मुआवजा करेंगे, इनको अंदर देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे कि ये फर्क क्या है। वर्ड्स क्या? 6-4 इस्तिशना 6-4। निकाल लिया, ठीक है। तो हमारी बात ऐसे थी कुछ, हम इस चीज को समझना चाह रहे थे और जो मुझे समझ आई तो इसी वजह से मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। अब हमारा निकाल लिया, हाँ जी, हाँ वो इंग्लिश में जरा उधर से भी देखना था कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ वहां पे, LORD, लॉर्ड। बड़े स्पेलिंग्स है, ये वाला ना ऊपर वाला। Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. बड़े, और दूसरा लॉर्ड भी इसने क्या कहा, बड़ा बड़ा लॉर्ड लिखा हुआ है जी, ठीक है ना। ओके, ये सबके ऊपर, सबके पास जो बाइबल्स हैं, और ये भी एक एतराज है, उसको भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि बाइबल तब्दील हो गई है। देखिए जब तक आप कलाम को नहीं ना रूह से नहीं देखेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा कि बाइबल तब्दील है। इसलिए मैंने पहले आपको कहा है कि इसको रूहानी बातों को रूहानी तरीके से जब तक नहीं परखेंगे, आप नहीं जानेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तब्दील हो गई है, ये तब्दील कलाम हो चुका है। मैं कहता हूं खुदा यीशु मसीह ने, खुदा ने कहा देखो मेरी बातें कल और आज बल्कि क्या है, अब तक हमेशा यकसा है। हमारा खुदा बदलने वाला खुदा नहीं, ना उसकी बातें बदल सकती हैं ना वो बदल सकता है। तो ये लॉर्ड हमारा वो खुदा है जो हमें पुराने अहदनामे में हम जिस खुदा को इस नाम से जाना करते थे, और पुराने अहदनामे में हमारे पास और भी दूसरे नाम थे, यहोवा, एलोहीम, और कौन से नाम किसी को याद है? एलोहीम, यहोवा, एलोहीम, यहोवा यरी, जो सब कुछ मुहैया करने वाला यहोवा है, एक ये वर्ड है। और एक और वर्ड है जो मुझे बनी करके आ रहा था नाम, उसके अंदर बनिए एलोहीम करके नाम भी आ, एक और भी वर्ड है। अगर आप इसकी सर्च करें तो हमारे पास काफी पीछे पुराने अहदनामे में नाम आ जाते हैं। यू कैन गूगल इट एज वेल, ये खुदा के नाम ओल्ड टेस्टामेंट्स में, वो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। तो लिहाजा जिन आम तौर पे जिन नामों से हम मैं हूं सो मैं हूं, एक और भी वर्ड है जिसके ऊपर वर्ड्स को जोड़ के खुदा ने अपना नाम भी बताया, मैं हूं। जब मूसा को खुदा ने मिस्रियों के पास भेजा ताकि उनको क्या करें, गुलामी से छुड़ाए, मूसा ने पूछा कि खुदा को किਵੇਂ जानोगे तुम, उसने कहा कि उनको जाके कहना मैं हूं, ठीक है। वहां पे इंग्लिश में आ रहा है वर्ड आई एम ही दैट आई एम, ठीक है। तो उर्दू में वो आप जब देखेंगे खरूज की किताब के अंदर आपको वहां पे दूसरे चैप्टर के अंदर मिल जाता है। तो वो कई और भी वर्ड्स हैं, कई और भी नेम्स हैं जो खुदा के नाम थे पुराने अहदनामे में। ये कई फिर लोग उसको लश्करों का, दाऊद नबी ने उसको लश्करों का खुदा भी बोला, दाऊद नबी ने उसको याकूब का खुदा भी बोला है, और भी कई जगहों पे हमें वो याकूब का खुदा, इब्राहिम का खुदा भी नजर आ रहा है। तो लिहाजा अभी हमारे पास जो अब आज नाम है वो एक नाम है, उसके बाद में हमारे पास कोई नाम नहीं। इसका ये नहीं मतलब कि आप यहोवा नाम नहीं ले सकते, इसका ये भी नहीं मतलब कि आप कोई और नाम नहीं बुला सकते। पर देखिए जब नया नाम आया, जब यीशु मसीह दुनिया में आए, तो उन्होंने यीशु मसीह ने अपने आप को
ऐसा पस किया और ऐसा पेश किया खुदा की खिदमत के लिए, अपनी मर्जी को, हर काम को खुदा यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी के मुताबिक किया, और वो वाली मौत गवारा की, बल्कि कौन सी मौत? सलीबी मौत गवारा की। तो इस हद तक खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को ढाल दिया, अपने आप को खादिम की सूरत दी, ताकि हम सारे नजात पाए। और उसके बाद खुदा ने क्या किया, हम देखेंगे फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। उसकी 5 आयत से, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और किसकी सूरत इख्तियार की? और खादिम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया। तो इंसानों के बराबर आ गया, इंसानों के दरमियान गया, हाँ, मुशाबा हो गया। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, किस शक्ल में? ये वर्ड को गौर करना हमने, जाहिर होकर। क्या होकर? जाहिर होकर, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस कर दिया, और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तेरी 9वीं आयत, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। कौन सा नाम बख्शा उसे? वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है। ख्वा आसमानियों का यानी कि जो आसमान में बसते हैं। कौन? फिरिश्तगान, खुदा के करूबी, खुदा के जो आसमानी लश्कर है, और जो जमीन पर है, हम सारे, और जो जमीन के नीचे हैं, जो खुदा को प्यारे हो चुके हैं, जो पहले भी मर चुके हुए हैं, चाहे वो गुनाह में है, चाहे वो रास्ते में मरे, उन सब ने क्या करना है? एक दिन उन सब का घुटना उसके सामने झुकेगा, ताकि यीशु के नाम पर, अगली 10वीं आयत में, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके। कितने? हर एक घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए क्या करेगी? हर जुबान, कितनी जुबानें? हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह क्या है? खुदावंद है। यीशु मसीह क्या है? खुदावंद है। 6ठी आयत से देखेंगे, दोबारा से इंग्लिश में पढ़ूंगा। लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also had highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus
every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह क्या है? खुदावंद है, हमारा मालिक है। इंग्लिश में ये 10वीं आयत पे पढ़ना देगा। 10वीं आयत Philippians 2:9. Ten. 2:10. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things in under the earth. Yahweh. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. यहाँ पे कौन सा लॉर्ड है? Uppercase. सारा? जी. यहाँ पे कौन सा लॉर्ड है? Uppercase. अपर केस, LORD, सारे अपर केस हैं, राइट? अच्छा, इसीलिए ये बाइबल्स का जब भी हम कोई भी छाया करते हैं तो एक बाइबल मैंने डाउनलोड की थी उर्दू में, उसको मैंने जो है डिलीट कर दिया हुआ, तो एक दो के अंदर और भी एरर्स देखे थे, तो कईयों के अंदर वो छोटा लॉर्ड भी उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे वो ऐसे भाई कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसलिए जब हम बाइबल्स में से लिखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ आगे भी कि इस किताब में से कोई भी एक नुक्ता भी इधर उधर नहीं करना चाहिए हमें, तो लिहाजा बड़ा ये सेंसिटिव काम है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड। तो खैर हम कंटिन्यू करेंगे। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो ओरिजिनल बाइबल जो किंग जेम्स वर्जन भी मिलेगा आपको, उसके अंदर ये LORD मिलेगा बड़े लेटर्स में, ठीक है। अभी हमने इस तिश्ना में भी यही पढ़ा था, लॉर्ड खुदावंद, हमारा खुदा कितने एक है। खुदावंद इंग्लिश में लॉर्ड लिखा हुआ था, और खुदावंद हमारा खुदा दूसरा भी लॉर्ड ही लिखा हुआ था, एक खुदावंद है, बड़ा लेटर लिखा हुआ था। एक लॉर्ड है नीचे वाला। ये कौन सा लॉर्ड है जो हम आमतौर पे अपनी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं? जब आप कभी कोर्ट्स में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, वहां पे भी ये वर्ड यूज होता है। जब आप मजिस्ट्रेट को या जज के सामने पेशी करते हैं कोई भी लोग, तो उसको बात करते हैं तो कहते हैं कि माय लॉर्ड। इंग्लिश में कई दफा ये वर्ड सुना होगा, माय लॉर्ड ये मुजरिम ऐसे है, माय लॉर्ड मेरे पास ये गवाह मौजूद है, माय लॉर्ड मुझे बोलने की इजाजत दी जाए, माय लॉर्ड ये, माय लॉर्ड वो। इसी तरह से आपको कई और ऐसी एग्जाम्पल्स के अंदर यीशु मसीह ने भी एक जगह पे जब तमसील दे रहे थे तो वो अपने नौकरों को, जो तमसील में थी, वो नौकरों को जब बात कर रहा होता है कोई, तो नौकर वापस आता है तो वो खुदावंद कह के नौकर से बात कर रहा होता है, ऐ खुदावंद मेरे पास तो इतने तोड़े थे, देख मैंने इतने किए हैं। वो ऐसे खुदावंद कह के बात, तो उस वक्त के अंदर, और आज भी कई जब बड़े होते हैं लोग, उनको लॉर्ड बोला जाता है। लॉर्ड एक किस्म का, फिर एक और लैंड लॉर्ड भी सुना होगा वर्ड आपने, कि ये क्या है, जमींदार है, लैंड लॉर्ड, इस जमीन का मालिक है। ये जो लॉर्ड है एक्चुअली ये मालिक है, ठीक है। और अगर कोई हम इसको बात करते हैं तो फर्क इनके अंदर, दोनों के अंदर ये है कि ये वाला लॉर्ड आमतौर पे इंसान भी इस्तेमाल कर लेते हैं,
اور یہ والا جو لارڈ ہے یہ صرف خدا کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل کے اندر. تو بات ہو رہی تھی خدا یسوع مسیح خدا کیسے ہے. خدا کا جو بھید ہے ہم نے پچھلے اتوار میں یہ بھی ایک آیت جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا یوحنا 10:30 کے اندر دیکھیں گے جلدی سے. یوحنا 10:30 کے اندر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں اور باپ کتنے ہیں؟ ایک ہیں. میں اور باپ ایک ہی ہیں. میں اور باپ ایک ہیں. I and my father are one. یہ دو کی بات نہیں کر رہا. یہاں پہ وہ دو کی بات نہیں کر رہا کہ میرا خدا فرق ہے, میرا باپ فرق ہے, میں فرق ہوں. اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا جو یسوع مسیح کے اندر روح تھا. یسوع مسیح کس کے ساتھ وسیلہ سے پیدا ہوئے؟ روح کے وسیلہ سے. ٹھیک ہے. اور جو یسوع مسیح کے اندر تھا وہ خدا کا روح تھا. دیکھیں میرے اندر جو روح ہے اور میں ہوں, میرے اندر میں ایک جسم ہے اور میرے اندر ایک روح ہے. جب میں مر جاؤں گا تو میرے اندر سے روح نکل کر خدا ان کے پاس حساب دے گی جس دن اس کی عدالت ہو. اور اس وقت تک میرا یہ جو جسم ہے ختم ہو جائے گا, پر میری روح سے پہچان آسمان پہ پہچان ہو رہی ہے. ابھی تک میرے اندر ابھی بھی ایک روح ہے. تو میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اور میرے اگر اندر روح ہے ایک, میں اگر اس کا کوئی نام رکھ دیتا ہوں اپنی طرف سے, اگر میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے میری روح کا نام ہے, میں اس کو فادر کہہ دیتا ہوں, پر میرے اندر جو بات کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ایک قسم کا ہوا فادر. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں, جو بھی کام کرتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کرتا. کس کی مرضی سے کرتا ہوں؟ اپنے بھیجنے والے کی مرضی سے, اس کی مرضی سے, اس کی طاقت سے, اس کی قدرت سے. اس کے اندر جو کام تھے, یسوع مسیح جو طوفانوں کو تھما رہے تھے, یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر رہے تھے, جو یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دے رہے تھے, لنگڑوں کو چلا رہے تھے, وہ کس کی قدرت اور کس کی مرضی کے وسیلہ سے ہو رہا تھا؟ خدا کی وجہ سے. جو اس کے اندر کیا تھی؟ روح تھی. کس کی روح تھی؟ باپ کی, خدا کی. اس کے اندر کس کی روح تھی؟ خدا کے اندر. یسوع مسیح کے اندر خدا کی روح تھی. یسوع مسیح نے کہا کہ میں اور باپ کیا ہے؟ ایک ہے. اگر میں باپ سے جدا ہو جاؤں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے جب یسوع مسیح نے دم توڑا صلیب پہ تو یسوع مسیح کی روح وہاں سے, وہ خدا کی روح نکل گئی. اسی لیے وہ جسم چلا اٹھا, وہ جسم چلا اٹھا, اے باپ, اے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس کے اندر سے وہ روح نکل گئی اور اس جسم کا دم توڑنا, مرنا لازم تھا. وہ جسم کے اندر جان تب تک ہی, جسم کے اندر وہ قدرت, وہ معجزات تب تک تھے جب تک اس کے اندر وہ روح تھا. کون سا روح تھا؟ خدا کا, باپ کا. اس وقت یسوع مسیح بھی کس کی, جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ خداوند ہمیں عبادت کرنے سکھا, تو کیا یسوع مسیح نے کہا بس تم کیسے عبادت کیا کرو؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. تو اس کے اندر جو باپ, یسوع مسیح کے اندر روح تھی, وہ کس کی روح تھی؟ باپ کی روح تھی. اسی وجہ سے میں اگر اپنی بات کر رہا ہوں ابھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے, کہ میں کہتا ہوں میری روح کا نام باپ ہے, جس کو ہم پہلے سے جانتے تھے باپ کے نام سے کلام میں. میں ابھی اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ میری روح کا نام باپ ہے, اور وہ جو میری روح ہے نا بڑے معجزات کرتی ہے. ہاں, اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر اگر روح ہوئے گی تو میں موزے کر سکنا ہوں, ادروائز میں نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور وہ میرے اندر جو روح ہے وہ کیا ہوئی؟ ایک ہوئی. وی آر ون. اسی وجہ سے جب یسوع مسیح کے اندر جو روح تھی, جب تک
वो यीशु मसीह के अंदर थी, वो क्या थी? एक थी। वो जो भी यीशु मसीह बात करते थे, काम करते थे, मौजूद करते थे, वो उसके अंदर, उस जिस्म के अंदर खुदा की क्या थी? रूह थी, बाप की रूह थी। जब यीशु मसीह ने दुआ भी की उस जिस्म को बचाने के लिए, यीशु मसीह ने भी कहा, क्या बाप क्या हो सके मुझसे ये प्याला टल जाए, ऐ बाप क्या हो मुझसे, बाप दे नाल गल करदा, अपनी अंदर वाली रूह दे नाल गल करदा पिया, बाप मुझसे क्या हो सके तो ये प्याला टल जाए। और जब यीशु मसीह ने सलीब पे दम तोड़ा तो क्या कह रहे हैं? ऐ बाप, ऐ बाप, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस वक्त वो रूह जो थी, खुदा की रूह यीशु मसीह के अंदर से निकली, ताकि वो जो बर्रा कुर्बानी के लिए यीशु मसीह ने दुनिया में लाना था, नजात के लिए जो खून बहाना था, हमारी गुनाहों की माफी के लिए जो खून बहाना था, वो काम पूरा हो सके। क्योंकि लिखा है बगैर खून बहाए माफी नहीं। हाँ, बगैर खून बहाए माफी नहीं, नजात नहीं, बगैर खून बहाए माफी नहीं। तो उसने, खुदा ने वो काम करना था। अच्छा, यहां तक तो हमें पता चल गया जो यीशु मसीह के अंदर, इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप कितने हैं? एक है। मेरे अंदर जड़ी रूह है तो मैं उन्होंने पा के, तो मैं पा के कितने हुए? हम एक हुए। दो का मतलब नहीं है कि वो यीशु मसीह अलग है और बाप कहीं और बैठा है, नहीं। यीशु मसीह के जो अंदर थी वो खुदा की, बाप की रूह थी। इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप कितने हैं? एक ही है। मेरे अंदर बाप है तो मैं जिंदा हुआ, मेरे अंदर बाप नहीं होएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और जैसे बाप वहां से निकला तो यीशु मसीह ने सलीब पे दम तोड़ा। और यीशु मसीह ने आखिरी लफ्जों में क्या कहा कि तमाम हुआ, खत्म हुआ, पूरा हुआ, तमाम हुआ। वो काम पूरा करना था। अभी हमें फिलिपियों में 2 में पढ़ा, इसी वजह से पहले वो खादम की सूरत में था और किस तरह से जाहिर होगा खुदा, कैसे हमने पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे जरा फिलिपियंस 2 में। फिलिपियंस 2, मैंने कहा था एक वर्ड को याद रखना उसके अंदर, जाहिर को। आठ आयत में, और किस शक्ल में जाहिर हुआ? 8 आयत में, इंसानी शक्ल। किस शक्ल में? इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस कर दिया, अपने आप को उसने नबी रखा। जरा मुसलमान बहन भाई सोचते ना नबी थी, है सी नबी, तब तक वो नबी था, तब तक वो खुदा का ताबेदार था, तब तक वो खुदा का फर्मा बरदार था, जब तक वो उस जिस्म में था। आगे पढ़ेंगे, और यहां तक फर्मा बरदार रहा। कहां तक? यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की थी। इस हद तक वो क्या रहा? फर्मा बरदार रहा। एक नबी होने की हैसियत से, एक खुदा का खादिम होने की हैसियत से, खुदा का नौकर होने की हैसियत से, खुदा का बेटा होने की हैसियत से, जैसे बेटा बाप के ताबे होता है उसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से उसने अपने आप को मिसाल किया कि देखो मैं भी अपने बाप के ताबे हूं, फर्माबरदार हूं। उसने यहां तक फर्माबरदार रहा, बल्कि मौत, बल्कि केड़ी मौत? सलीबी मौत को मारा की थी। फर्माबरदारी की भी उसने एक बेटा होने के नाते मिसाल खड़ी कर दी। हमें ऐसे बेटे भी नहीं मिलते जल्दी आजकल।
ऐसे बेटे भी नहीं फरमाबरदार मिलते। पर और उसने क्या कहा था, उसकी पिछली आयत में देखें, उस 6 आयत में, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, हमने क्या पढ़ा 8वीं आयत में, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, ठीक है। 6वीं में कह रहा है कि खुदा दी सूरत ऐसी, जो खुदा ने, देखें हम जब रूह को बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह रूह है, खुदा रूह है, ठीक है। अल्लाह, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, अल्लाह और खुदा का जो वर्ड है, अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेशन अरबिक में करें तो कई हमारे मसीह बहन भाई समझते हैं कि ये अल्लाह वर्ड जो है ना किसी और खुदा का नाम है। नहीं, अल्लाह का एक्चुअली लघवी मायने सिर्फ और सिर्फ उर्दू से अरबी में करें या इंग्लिश से उर्दू में करें तो इसका मतलब अल्लाह ही बनता है, और उर्दू में खुदा है और इंग्लिश में गॉड है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इसके अंदर अरेबिक बाइबल के अंदर, बल्कि इनम के पास है तो अगर आप पढ़ने के अंदर मदद कर सकती हैं। पैदाइश इब्तिदा में खुदा ने जमीनों में, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी डाल के आगे बढ़ेंगे, पहली आयत पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। वहां पे देखें खुदा की अरबी में कैसे ट्रांसलेशन है, जरा ऊंची पढ़िएगा प्लीज। फैयल अब्दी खलकल्लाहु अल समावाति वल अर्ज। क्या है? अल्लाह। अल्लाह, ओके। खलकुल अल्लाह, खलकुल अल्लाह। खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया, ओके। और जहां पे वो दूसरी जो वो आ रही ना वर्ड खुदा, हाँ, वहां पे क्या है? वकानतुल अर्जु खरिबातुन व खलालिकातु व अलाहा वजीही अलगमारी जुलुमातु व रूहुल अल्लाह यरफुल अला वजीही मिया। ये तो इस वजह से हम कुछ चीजों में बड़े साथ हैं, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारी चीजों में हमारी तालीम एक जैसी है, पर सिर्फ जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको मैं कोशिश करूंगा कि हम दूर करें, ताकि आप भी नजात का रास्ता जान सकें, आप भी यीशु मसीह को खुदा जान सकें और खुदा उनका बेटा भी जान सके। तो लिहाजा हम यहां से पढ़ते हैं, बल्कि अभी वहां पे देखेंगे यूहन्ना का, इसी के अंदर देखना, इसी अरबिक के अंदर एक और कंफर्मेशन के लिए, यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में, पहला बाब उसकी पहली आयत। जॉन बुक्स नहीं आ रही, इंग्लिश में नहीं, और इंग्लिश में नहीं, बुक्स आ नहीं रही जेनेसिस के अलावा, जेनेसिस के अलावा नहीं आ रही थी एक, वो बैक करो जरा, शायद मिल जा रही है। नहीं, ओके, कोई बात नहीं, लीव। तो लिहाजा यहां से आप छोटा सा सिर्फ समझाने के लिए इस बात का किया कि अरबी के अंदर खुदा को अल्लाह कहा जाता है। नहीं, अरबी के अंदर खुदा को अल्लाह कहा जाता है, तो इसलिए ये अल्लाह वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ये भी खुदा ही है, और अरबी जुबान के अंदर उसका अल्लाह लिखा हुआ है। और भी आपको कई, जब आप बाइबल इसी अरबी के अंदर, वो पता नहीं किस वजह से नहीं, आई थिंक वी हैड इट, हमारे पास अरबी है थी, वो उसके अंदर वो फॉन्ट चेंज आ गई। हाँ, यूहन्ना पहला बाब पहली है, पढ़ दे जरा। उर्दू में लिखा हुआ है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। पढ़ा जॉन फर्स्ट, हाँ, पहला बाब पहली है। अल्लाजी काना मिनल अब्दी अल्लाजी समीऊना अल्लाजी रायानहु बाऊयु निना अल्लाजी शाहनाहु
समीउल्लाहु अयदिना मन जिहाही कलिमाती अलहयाती अल्लज़ी काना मिलल अब्दी अल्लज़ी समीनहु अल्लज़ी रायनाहु बी उयूनिना अल्लज़ी शहदनातु वसमियातु अयदिना मिन जहनिहा। हाँ, तो दूसरी आयत के अंदर क्या कहता है, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, और उससे पीछे जो पढ़ा है और कलाम खुदा था। कलमा क्या लिखा हुआ है? जेनेसिस? हाँ नहीं, उसी के अंदर ही, पहली के अंदर ही, पहली आयत के अंदर अल्लज़ी समीउना अल्लज़ी रायनानुहा बी उयूनिना अल्लज़ी शहादु शहादु अल्लाह अल्लज़ी अल्लाह शहादुना। अल्लाह जी शहादु, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि वर्ड जो है अल्लाह अरबी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो बाकियों के लिए भी, तो इसीलिए जब हम किसी से बात करते हैं हमें इन चीजों का पता होना चाहिए मुसलमान बहन भाई से। अब क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारे 98% मुस्लिम बहन भाई हैं, तो हम ऐसा ना हो कि कभी ऐसी बात पे फंसे रह जाएंगे, यार टाढ़ा अल्लाह फर्क है, साडा खुदा फर्क है होता है। तो कुछ ऐसा तक मैंने भी इस चीज को मिसअंडरस्टैंड किया था, पर मैंने जब इसकी थोड़ी खुद से स्टडी की, खुद से पढ़ा, तो मुझे पता चला कि यार ये सेम चीज है। तो खैर फिलिपियों के अंदर दोबारा आएंगे, वी कैन लीव दैट। अभी अरबी को, अरबी बाइबल को छोड़ के हम उर्दू पे आते हैं। खुदा ने उसको क्या कहा, क्या दिया? उसने भी फिर उसको ऐसा सर बुलंद किया और ऐसा नाम दिया जो किन सब नामों से आला था? सब नामों से आला था। सब नामों से मतलब पहले क्या नाम थे हमारे पास? मैंने शुरू में बात की, यहोवा, यहोवा शरी, लश्करों का खुदा, याकूब का खुदा, और भी आपको कई एलोहीम भी मिल जाएगा नाम, और भी कई ऐसे नाम मिल जाएंगे आपको। अच्छा, उन नामों का अगेन खुदा का उन नामों के पीछे जो मतलब है वो कुछ और है। उन एलोहीम का मतलब इमानुएल भी नाम आपको पता मिल जाता है। इमानुएल का मतलब क्या है? कि खुदा हमारे साथ है। इमानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ है। तो इसके पीछे चले जाएं तो और भी आपको मैंने बताया, यहोवा के साथ जब आप यरी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है यहोवा प्रोवाइड करने वाला है, यहोवा मुहैया करने वाला है, ठीक है। तो उनके मतलब हुआ करते थे, उनके पीछे खुदा के डिफरेंट नेम्स के मतलब थे। पर आगे जाके उसने जब इंसान की सूरत ली, इंसान की शक्ल में हमारे अंदर, हमारे दरमियान जाहिर हुआ, तो उस इंसान ने जिसकी शक्ल ली, जिसको उसने अपना बेटा बनाया, रूह की कुदरत के साथ मौजा किया, उसको बेटा बनाकर उसने अपने आप को इस हद तक वफादार रखा, फर्मा बरदार रखा, ताबेदार रखा कि उसने ऐसी मौत गवारा कर ली, एक्सेप्ट कर ली। बल्कि कौन सी मौत? सलीबी मौत गवारा कर ली। और एक आमतौर से बंदा कह सकता कि यार खुदा चल मैं तेरे नाल एडा वफादार भी होया तो चल मौत ते मैनू पूरी जिंदगी में 99% तेरे नाल हो गया, पर मौत मैनू अच्छी दे दे। पर उसने सलीबी मौत गवारा कर ली। सलीबी मौत के आगे भी उसने मुंह ना खोला। हालांकि सलीबी मौत क्या थी समझी जाती उस वक्त? लानती मौत समझी जाती थी। इसलिए यीशु मसीह के साथ आपको दो डाकू नजर आते हैं जो गुनहगार थे, जो गुनाह से आलूदा थे। उनके बराबर खुदा यीशु मसीह ने उस सलीबी मौत को गवारा किया। उनके बराबर लटकने के लिए तैयार हो गए, उनके बराबर खुदा की मर्जी को पूरा होने के लिए तैयार आमादा हो गया। खुदा कह सकता, खुदा मैंने गुनहगार ना तू बराबर कर देता, खुदा तूने मुझे गुनहगारों के साथ
شمار کر دیا. پر اس نے فرما برداری کے ساتھ اس کے ساتھ آمین کیا. اسی وجہ سے خدا نے پھر اس کو سر بلند کر دیا. اسی وجہ سے خدا نے اس یسوع کے نام کو سر بلند کیا جو سب ناموں سے اعلیٰ تھا. اسی وجہ سے ہمیں اب نئی پہچان ملی, نیا نام ملا, نیا نجات کا راستہ ملا جو سب ناموں سے اعلیٰ تھا. اسی واسطے 9ویں آیت کے اندر خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے, اعلیٰ ہے. اب ہمارے پاس کون سا نام ہے؟ سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. کس کی وجہ سے؟ یسوع مسیح کی وجہ سے, اس کی فرما برداری کی وجہ سے, اس کی خدا کی مرضی کے اوپر چلتے رہنے کی وجہ سے, اس کے خون بہانے کی وجہ سے, اس کا جان دینے کی وجہ سے ہمیں یہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے کیا ہے, اعلیٰ ہے. لکھا ہے 9ویں آیت میں اسی واسطے. اسے پچھلی 8ویں آیت میں سے کہاں پہ ختم کیا؟ صلیبی موت گوارا کی, اور خدا نے کیا کیا؟ اسی واسطے خدا نے بھی اسے سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے, اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے, خواہ آسمانیوں کا اور خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. اس وجہ سے اس نے, خدا نے ہمیں یہ نام دیا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں خدا یسوع مسیح ہمارا خدا ہے, اور وہ انسانی صورت میں ظاہر ہوا تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں. اب ہمارے پاس ایک صورت ہے, ایک شکل ہے, وہ یسوع مسیح کی ہے جو بیٹا بن کے دنیا میں آیا, جس نے جنم لیا, بیٹا بن کے وفادار رہا, بیٹا بن کے تابعدار رہا, اور وہ موت گوارا کی, وہ موت لی جو, بلکہ کون سی موت؟ صلیبی موت لی. اور اس وجہ سے یسوع مسیح نے, خدا نے بھی اس کو ایسا سر بلند کیا, ایسا نام بخشا کہ جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور اس کے آگے ہر گھٹنا ٹکے اور ہر زبان اقرار کرے گی, خواہ آسمانیاں دی, خواہ زمینیاں دی, خواہ زمین کے نیچے رہنے والے, اور خدا کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے. سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے. یسوع مسیح نے جون 10:30 کے اندر کیا کہا؟ میں اور باپ کتنے ہیں؟ ایک ہیں. اور خدا کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اب اقرار کرے گی یسوع مسیح ہی وہ خداوند ہے. سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک خداوند ہے. اور یہاں پہ ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ یسوع مسیح کا نام ہے. اور وہ انسانی صورت میں, خدا انسانی صورت میں ظاہر ہوا, اور وہ جسم کے اندر ہوتے ہوئے جسم کی خواہشوں کو مانتا ہوا اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتا تھا, پر اس نے نہیں کیا. اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. وہ باپ کے تابعدار رہا تاکہ باپ کی مرضی کو پورا کرے. اس لیے وہ کہتا تھا کہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو بس کر دیا
میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا گلتیوں 5 کے اندر 17 جو 16 سے آگے پڑھتے ہیں کہ روح جسم کے خلاف اور جسم کس کے خلاف کرتا ہے؟ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے. یسوع مسیح کا جسم خدا کا روح جو اس کے اندر تھا اس کے خلاف خواہش کر سکتا تھا. اس لیے کہا کہ اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا، ایسی ساری طاقت اندر کو غلط بھی استعمال کر سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، شیطان کے آگے بھی جھک سکتا تھا، شیطان کے ساتھ بھی یاری لگا سکتا تھا، چل کوئی نہیں میں تیری بھی رکھ لینا جیسے آج کل انسان عام طور پہ کرتے ہیں. پر اس نے شیطان کو بھی رد کر دیا، اس کی دی ہوئی آفرز کو بھی ٹھکرا دیا. اس نے کہا لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. اس نے کہا میرے آگے چوکیا، میں دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. جسم کی خواہش، جسم کی خواہش یسوع کے سامنے لے کے آ رہا، جسم کے سامنے لے کے آ رہا، بیٹے کے سامنے. پر بیٹے کے اندر روح تھا، اور روح لکھا ہوا ہے کہ روح اس کو کہاں پہ لے گیا؟ پہاڑ پہ لے گیا، تاکہ کیا کیا جائے؟ آزمایا جائے. اس ٹائم وہ بیٹے کے جسم کی آزمائش ہو رہی تھی، اور اس نے کیا کہا کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا سے لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. پھر انہوں نے کیا کہ اے پتھرانو کیا ہے جسم کو خوش کر. جو جسم کی بھوک ہوتی نا، یہ پیٹ کی بھوک ہوتی روٹی. پتھرانو کیا ہے کہ روٹی بن جان تیرے لئی، تو خدا دا بیٹا میں تیرے کو طاقت ہے گی، تیرے کو قوت ہے گی کاٹن نہ ہو. کہا کہ لکھا ہے انسان صرف روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو کس کے منہ سے نکل گئی؟ خدا کے منہ سے نکلتی. ہر بات سے، ہر بات سے، ایک نہیں، دو نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلی ہے خداوند کیا کرتا رہے گا، اور وہ انسان کیا جیتا رہے گا؟ اس ہر بات کے ساتھ بھی جیتا رہے گا. یہ زندگی کی روٹی کی بات ہو رہی ہے. لہذا اس نے آگے جا کے لکھا ہے کہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر 8ویں آیت میں یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ اس کے پیچھے چلے جائے، اپنے آپ کو خالی کر دیا 7ویں میں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت، کس کی صورت؟ خادم کی صورت. سرونٹ انگلش میں لکھا ہوا ہے سرونٹ. ہی واز سرونٹ. خادم کی صورت. خادم کی دوسری بھی انگلش جو ہوتی ہے منسٹر بھی بولا جاتا ہے. خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے، انسانوں کے برابر رہا. انہیں نہیں کہا کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میرے کو بہت ہی طاقت ہے، میں بڑے میری بلے بلے کرو مینوں منو. جی اج کل لوگوں کے کول تھوڑی طاقت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں میں بادشاہ بن گیا، میں خدا لگ گیا دنیا. اس وجہ سے اس نے موت، جب یسوع مسیح خدا کے تابع رہے، ایسی تابع داری، ایسی فرما برداری رہی کہ اس نے صلیبی موت، ڈاکوؤں کے برابر کی موت اپنے لیے گوارا کر لی. لعنتی موت ہمارے لیے گوارا کر لی، اور آگے سے منہ تک نہ کھولا ہے. آگے سے وہ ایک یسایہ کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے ایک بکرے کی طرح لے کے جا رہے، جیسے برے کو اس کے بال کترنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور برا کیا کرتا ہے؟ آگے سے چپ رہتا ہے. ایسے ہی یسوع مسیح نے بھی کیا، فرما بردار رہا، تابع رہا، اور اس وجہ سے خدا نے اس کو اپنے برابر اپنا وہ مقام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ تھا. وہ کون سا نام تھا؟ وہ کون سا مقام تھا؟ خدا کا اپنا مقام.
خدا نے اس کو اپنی دہنی طرف بٹھا لیا. دہنی طرف سے مراد ہونے کا مطلب اگین یہ نہیں کہ دوسرا تخت لگا, تخت بھی ایک ہی ہے. دہنی طرف سے ہونے کا مراد ہے کہ وہ خدا کو ریپریزنٹ کرتا ہے. خدا کی صورت, خدا کی شکل ہمارے پاس آئی انسانی شکل میں, انسانی صورت میں خدا ظاہر ہوا, اور باپ نے اس کو اپنے دہنے ہاتھ دہنے طرف بٹھا لیا. کیوں؟ دہنا طرف مینس رائٹ ہینڈ. ہم ایک اکثر ڈائلوگ یوز کرتے ہیں یہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے, یہ زرداری کا رائٹ ہینڈ ہے, یہ پریزیڈنٹ کا رائٹ ہینڈ ہے, یہ اس بدماش کا رائٹ ہینڈ ہے, یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے. بھائی جو میں کہہ دیتا نا, جو انہیں کہہ دیتا سمجھو میں کہہ دیتا, جو انہیں کر دیتا سمجھو میں ہی کیتا. اگر اس نے سائن کر دیے تو سمجھو میں نے ہی کیے. تو یہ آگے سے میرا نمائندہ یہ ہے, میرا ریپریزنٹیو یہ ہے. یہ رائٹ ہینڈ کا مطلب ہے. خدا نے اس کو اپنے تخت پہ اپنے ساتھ اپنے دہنے طرف بٹھا دیا. ہاتھ کے پیچھے بھی اس کے اوپر بھی بہت بڑا کلام ہے, اس کے اوپر بھی بعد میں کبھی غور کریں گے. آج بھر ہم اس کے اوپر رہتے ہیں کہ خدا نے اس کو اپنا ریپریزنٹیو بنا کے دنیا میں بھیجا, اپنا نمائندہ, اپنا سفیر بنا کے اس دنیا میں بھیجا. اور اس نے سفارت خدا یسوع مسیح خدا کی مرضی کے مطابق کی, خدا کی مرضی کے مطابق سارے کام کیے ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے. اور اس نے اس قدر فرما بردار رہا, اور یہ موت کے بعد خدا کا جو تخت ہے اس کے اوپر جا کے وہ بیٹھا. دہنے ہاتھ سے مراد ہے کہ وہ خدا بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس اس تخت کے اوپر. خدا تو روح ہے, خدا روح ہے. یوحنا 4:24 کے اندر لکھا ہے God is Spirit, خدا روح ہے. اور ابھی ہم نے جو پہلی آیت کے اندر پڑھا, یوحنا 1 اس کی پہلی آیت میں, ابتدا میں کلام تھا, اور کلام کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خود کیا تھا؟ خدا تھا. خدا کلام, تب تک خدا روح تھا, اور کلام کیا تو خدا نے سارا دنیا کی کریشن پیدا کی. خدا نے کلام کیا تو دنیا کے اندر روشنی ہے. خدا نے کلام کیا زمین بنی. خدا نے کلام کیا درخت, چرند, پرند, جانور, یہ سارے بنے. پر ایک چیز خدا نے فرق طریقے سے بنائی, انسان. اس کے اوپر خدا نے اس کے اندر اپنا دم پھونکا, اپنا دم پھونکا, اور اس کو کیا کیا؟ جیتی جان کیا. خیر, اس جیتی جان کو ہم قابو میں نہ رکھ پائے گناہ کی وجہ سے, پر اس نے ہمیں جیتی جان بنایا تھا. تو ابتدا میں کلام تھا, جو یوحنا 1 اس کی پہلی آیت میں پڑھا ہم نے, اور جو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا, کلام خدا. کلام خدا یعنی کلام, خدا کا کلام, خدا کا کلمہ. اور مسلمان بہن بھائی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ عیسیٰ پاک روح اللہ. عیسیٰ پاک روح اللہ, خدا کا کلام, روح کا کلام. میں نے کہا روح کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ روح ہے. اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ پاک روح اللہ. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. مانتے ہیں اللہ ایک ہے, میں مانتا ہوں, اس کا کوئی شریک نہیں. آمین. آگے جو ہے حضرت عیسیٰ کا جہاں میں چینج آتا ہے, عیسیٰ پاک روح اللہ. عیسیٰ پاک یسوع مسیح کس کا کلمہ تھا؟ خدا کا. اور ابھی ہم نے پڑھا ابتدا میں کلام تھا, کلام تھا, کلام تھا. خدا کلام کرتا تھا, کلام کیا
تو سب کچھ پیدا ہوا. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا, یعنی کہ بولنا خدا دا ہی سی, اور کلام خود خدا تھا. وہ جو ہم نے مجسم ہوا, ہم میں پھر وہ ظاہر ہوا. خدا کلام آگے پڑھیں گے, دوسری آیت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یوحنا پہلا باب اس کی دوسری آیت میں, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اور 14 پہ جائیں گے اگر ہم, 14 آیت پہ, اور کلام مجسم ہوا. کیا ہوا؟ مجسم ہوا. ابتدا میں کیا تھا؟ کلام اور کلام کیا ہو رہا ہے؟ مجسم مجسم ہو رہا ہے, میڈ ہو رہا ہے. انگلش میں لکھا ہوا ہے اینڈ دا ورڈ واز میڈ فلیش. کیا ورڈ واز میڈ؟ کلام فلیش بنا, یعنی کہ خون اور گوشت بنا. خدا نے کلام کیا اور وہ کلام اس کا خون اور گوشت کی شکل میں ہمارے پاس آیا. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایک ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. کیسا جلال؟ ایسا جلال دیکھا جو باپ کے اکلوتے کا جلال. اس کی 13ویں آیت میں, وہ نہ خون سے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ نہ خون سے, جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ کس سے پیدا ہوا؟ خدا سے. خدا سے ہے. آمین, ہاللویا. یس, he was born by God. انسان کے ارادہ سے نہیں, خون سے نہیں, جسم کی خواہش سے نہیں, بلکہ کس سے؟ خدا سے پیدا ہوا. اس وجہ سے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے خدا خود, کلام خود مجسم ہوا. کلام کیا تھا؟ ابتدا میں کلام تھا, خدا خود مجسم ہوا. اور یہی ابتدا میں پڑھیں گے دوسری آیت پہ, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. کون تھا؟ کلام. کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. کلام کون سی؟ خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, جس کے ساتھ خدا نے سارا کچھ پیدا کیا. اور کلام ہی کیا ہو رہا ہے 14ویں آیت میں آ کے, مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. کس سے ہو گئے؟ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور ہم نے اس کا ایک ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اکلوتے کا مطلب ہوتا ہے begotten. begotten means, اس کو میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ begotten ہوتا ہے لینا, ایک ہوتا ہے اونلی سن, اکلوتا بیٹا. اکلوتا بیٹا وہ ہوتا ہے جو, جس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے اکلوتا, یعنی کہ بیگاٹ کیا اس نے گاٹ کیا. اگر بی گاٹن کو ہم بریک کریں گے تو بی الگ ہے اور گاٹن الگ ہے. گاٹ جو ورڈ ہے وہ آتا ہے گیٹ سے. گیٹ کی جو فارم ہے وہ آتی ہے گیٹ, گاٹ, گاٹن. 3 اس کے کیا اس کو ورب فارمز ہیں, اس کی اقسام ہے. گیٹ, گاٹ, گاٹن. تو جب اس کے ساتھ بی کو لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس نے
एक बेटा लिया. लिया मीन्स खुद से पैदा नहीं किया. जैसे वो पहले हमने बात की कि वो जिस्म की ख्वाहिश से, नाखून से, उससे नहीं पैदा हुआ जैसे हम बच्चे पैदा करते हैं. वो खुदा से पैदा हुआ. खुदा ने उसको बिगाट किया. बिगाट, ही गाट. कैसे? उसने अपनी कुदरत, अपने कलाम के वसीला से उस जिस्म को मुजस्सम किया. उस जिस्म में अपने कलाम को जाहिर किया. उस जिस्म में, मां मरियम के जिस्म में उस कलाम को मुजस्सम किया. लिखा है 14 में, और कलाम मुजस्सम हुआ. मुजस्सम के भी अगर हम वर्ड को ब्रेक करें तो मुजस्सम मीन जिस्म में आया. हाँ, जिस्म में आया, मुजस्सम हुआ, और फजल और सच्चाई से हम मामूर होकर हमारे दरमियान रहा. इस वजह से मैंने आपको भी बताया कि हम उसको खुदा ही कहते हैं. होपफुली इट्स मेकिंग अंडरस्टैंडिंग. हाँ, रूह अल्लाह. फिर एक और जगह पे, 2-3 जगहों पे, 1-2 ऐसी आयात हैं जो इस कलमे से हट के भी हजरत ईसा को रूह अल्लाह कहती हैं. रूह अल्लाह का मतलब है यही है. कलमतुल अल्लाह का मतलब यही है कि अल्लाह का कलमा, खुदा का कलमा, खुदा का कलाम क्या हुआ? मुजस्सिम हुआ. शक्ल ली उसने, एक तस्वीर बनाई हमारे लिए ताकि हम उसको समझ सके, उसको हम जान सके, हम उसके हुक्मों को वैसे पहचान सके जैसे इंसान निशानियां मांगते हैं. इंसान मोजे मांगते हैं. अब हाँ सानू कोई मोजा है तू खुदा दा, सानू कोई निशानी दवा तो तू खुदा लो है. यीशु मसीह ने इंज कहते सी. यीशु मसीह ने कहा कि तुसी निशाना दे काला हो गई, तुसी निशाना दी खोज कर दे, तुसी निशाना नूं लभ दे, पर जिहड़ा रूहानी बंदा हुंदा वे और रूहानी चीज़ां नूं परख लैंदा वे. अगर देखें उस वक्त यीशु के कई शागिर्द भी किसी हद तक यीशु के कई बातों पे एग्रीमेंट नहीं थे करते. जब यीशु मसीह ने जिंदगी की रोटी कहा था फकीर फरीसियों को कि मैं ही और रोटी है, उन्होंने क्या उस वक्त यीशु मसीह के कई शागिर्द भी लिखा हुआ है कि फिर गए. उन्होंने भी क्या कि यार लादा पुठी तलीम दे रहा है, एक गल्ला अजीब करता पे, यदि केड़ी सुनेगा. उन्होंने ये कहा था, इसकी कौन सुनेगा. उन्होंने कहा बस निकलो. वो छड़ गए. कई शागिर्द पीछे हो गए थे उस वक्त, पर जो बने रहे थे वो आगे तक चलते रहे उसके साथ. फिर यीशु मसीह के भाइयों ने भी उसका साथ छोड़ा. वो भी कहते थे कि यार अजीब गल्ला करता पे. पर मोजिया तो फिर भी उन्हें एक नहीं मोजे किए, 2 नहीं किए, 3 नहीं किए, 4 नहीं किए, 10 नहीं किए. लिखा हुआ है कि इतने मोज़ों किए यीशु मसीह ने कि दुनिया की जमीन थोड़ जाए. अगर उसके ऊपर किताबें लिखना शुरू कर देना उसके मोज़ों के ऊपर, तो हमारे लिए जमीन छोटी पड़ जाए. इतने मोजे किए यीशु मसीह के ने अपनी जिंदगी के अंदर. हमारे पास खुदा ने हमें सिर्फ वो कलाम दिया है, वो मोजे दिखाए हैं जिनसे हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे लिए वो मुफीद हो सके, हम उसको पहचान सके, हम उसको जान सके. आमीन. तो लिहाजा यहां तक हमने उसको खुदा होने के लिहाज से जानने की कोशिश की. देखा कि खुदा यीशु मसीह क्या है, बेटा भी कैसे था और खुदा भी कैसे था. और जब वो बेटा था, बेटा वो उस वक्त तक था जब तक वो सलीब पर नहीं था गया यीशु मसीह. इसी वजह से जब यीशु मसीह सलीब पर मरे और उसके बाद वो जब जिंदा होके अपने शागिर्दों के दरमियान आ रहे हैं, वो जिस्म, वो वाला जिस्म नहीं था रहा जो यीशु मसीह के पास पहले जिस्म था, जिसके अंदर से खून और गोश्त जाहिर होता था, जिसके अंदर से खून निकला था. जब यीशु मसीह सलीब पे थे, उनके कील डाले गए, खून निकला था. जब यीशु मसीह की पसली में नेजा डाला गया तो वहां से क्या निकला? खून और पानी निकला था. पर अब जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के अंदर उस कमरे में, उस बंद कमरे के अंदर जाहिर हो रहे हैं,
وہ والا جسم نہیں تھا جو ایک خون اور گوشت ہمارا ہے جڑا لکھا کہ وہ ساڈے برابر رہا سی. اب وہ والا جسم نہیں ہے, اب وہ جلالی جسم کے ساتھ یسوع مسیح ان کے درمیان بغیر دروازے پہ دستک گیر دیے ان کے درمیان آ کھڑا ہوتا ہے. اور وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ توما بھی کیا کہتا ہے؟ اے میرے خداوند, اے میرے خدا. جو بعد میں آتا ہے اس کو شک تھا, شک, خیر میں نہیں کہہ سکتا پکا کہ شک تھا کیوں کلام نہیں کہتا یہ کسی کی, کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے یسوع مسیح نے خود بھی کئی دفعہ کہا تھا کہ خبردار رہنا میرے نام تو بڑے اٹھیں گے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں وہ بات ہو کہ یار یسوع مسیح نے مجھے منع کیا تھا کہ ہر کسی کے اوپر میں نے ٹرسٹ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے وہ بات ہو, اور ہو سکتا ہے وہ شک بھی کرتا ہو, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ نو. جو بائبل ہمیں بتا رہی ہے ہم نے اس کے ساتھ رہنا. فی الحال ہم نے دیکھا اس نے کہا کہ جدوں تک میں اندے اولی سوراخاں دے اندر ہاتھ نہ پاواں تے اندی پسلی دے اندر ہاتھ پا کے نہ ویکھاں میں نہیں مناں گا کہ وہ یسوع ہے, اولا یسوع ہے جڑا میرے نال رہندا پیا سی, میں نہیں مناں گا. میں نے کہا اچھا. پھر جدوں آیا اس کمرے چ تے انہیں کیا کہا توما چیک کر, پاپ نے ہاتھ, انہیں دونوں ہاتھ وائے, انہیں پسلی چ ہاتھ پایا, پھر انہیں کی وہ گورڈ کے بولے اے میرے خداوند, اے میرے خدا, اے میرے خداوند, اے میرے خدا. یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں, اور خون کیوں نہیں نکلنا پہ بچوں, اور جسم بھی نہیں گا. جسم جو ہوتا ہے پہلے نوک کر کے آتا ہے. ہلو کوئی ہے؟ جسم کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے تو وہ تاکہ اندر آ سکے. اب یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد وہ والا جسم نہیں رہا, اب وہ جلالی جسم میں شہیدوں کے درمیان ایک بند کمرے کے اندر ظاہر ہو رہا ہے. بغیر دستک دیے ان کے پاس آ گیا. یہ آیت کے بارے میں دیکھیں گے, بلکہ میں نے یہی بات کرنی تھی. اے میرے خداوند, اے میرے خدا. اس کو میں یوحنا 20 باب اس کی 8 میں دیکھیں گے. 20 باب اس کی 8 میں دیکھیں گے, 28 میں سے 20 باب یوحنا اسی کے اندر ہے. 20 باب اس کی کتنی ہے؟ 18 27 پڑھیں گے. 20 باب اس کی 27 آیت سے. پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ, اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال, اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ, ایمان رکھ. توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند, اے میرے خدا. اے میرے خداوند, اے میرے خدا. میں کی میرے سامنے خدا کھلوتا ہے. مائی گاڈ. انگلش میں پڑھیں گے ہم, مائی لارڈ. انگلش میں یہ والا لارڈ ہے. ہاں پڑھیں, نکالا انگلش میں. آپ کو انگلش میں نکال دیجیے ساتھ ساتھ تاکہ اس کو ہم واضح کرتے جائیں. یہاں پہ بھی بڑا ورڈ آ رہا ہے, بڑے لیٹرز آ رہے ہیں, چھوٹا لیٹر نہیں آ رہا, بڑے لیٹرز آ رہے ہیں. LORD کیپٹل.
तोमा ने जवाब में उससे क्या कहा? ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। देखो यीशु ने किया, यीशु ने तो जवाब में से कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, बल्कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। And Thomas answered and said unto him, My Lord and my Lord. And my God. Sorry. My Lord and my God. My Lord and my God. God. ये किसको कह रहा? किसको कह रहा? यीशु मसीह। हाँ, खुदा। यीशु मसीह ने पहले की क्या कि अपने हाथ पा तेला चेक कर, मेरी पसली च भी की कर, अपने हाथ पा ते वेख ते एतकाद रख। अगों ने हाथ पाया, उन्हें वेख्या, उन्हें टेस्ट किया, उन्हें कहा कि क्या वर्ड निकला? ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इंग्लिश में वर्ड कह रहा माय लॉर्ड, LORD, बड़े कैपिटल लेटर्स, एंड माय गॉड, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, GOD आ गया यहाँ, माय लॉर्ड। सुन है इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, वन लॉर्ड, LORD, बड़े लेटर्स। यहाँ पे भी बड़े लेटर्स है। हाँ, इंग्लिश में पढ़े ऐसे ही ना, वहां पे थे बड़े लेटर्स है। हाँ जी। माय लॉर्ड, माय गॉड। ये वजह है हम उसको खुदा मानते हैं, मैं उसको खुदा मानता हूं। वो मेरा खुदा है। जीसस क्राइस्ट इज माय लॉर्ड। The name of my God is Jesus Christ. मैं इकरार करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। मेरे ये घुटने उसके सामने झुकेंगे इस इकरार के साथ कि क्या है? खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। My Lord, my God. अब वो उसके पास जिस्म नहीं रहा, अब वो गायब भी हो जाता है वहां से। यीशु मसीह वहां से ओझल भी हो जाते हैं वहां से। ऐसे वो यीशु मसीह इधर आने से पहले दो शख्स थे, उनके साथ चलते चलते बातें करते करते, उनके साथ चलते चलते बातें करते करते उनसे भी ओझल हो गया यीशु मसीह, एकदम से गायब हो गया। अब वो वाला जिस्म नहीं रहा, अब उसके पास जलाली जिस्म है। अब उसके पास, इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्पिरिचुअल बॉडी है। स्पिरिट एक फर्क वर्ड है और एक नेचुरल फर्क वर्ड है। स्पिरिट नजर नहीं आती, जो नेचुरल चीज है वो हमें नजर आती है। ये मेरी बॉडी जो है नेचुरल है। मेरी बॉडी जो है नेचुरल है। ओके, ये जरा देखेंगे। ओके, ये दो वर्ड्स स्पिरिट एंड नेचुरल। स्पिरिट हमें नजर नहीं आती। यीशु मसीह खुदा ने कहा, खुदा क्या है? रूह है। और हमारा जिस्म क्या है? नेचुरल है, जो नजर आता है, जो तबई चीजें नेचुरली तौर पे हमें नजर आ रही है। कुदरत, ये नेचुरल चीजें, सारी कुदरती चीजें हमें नजर आ रही है, जो बनाई हुई चीजें। अब यीशु मसीह के पास वो वाला जिस्म नहीं है। अब यीशु मसीह के पास जलाली जिस्म है, ग्लोरियस जिस्म है। इंग्लिश में उसको बोला जाता है
स्पिरिचुअल, दोनों को आधा आधा तोड़ दें, स्पिरिट और नेचुरल को आधा आधा डायसेक्ट करेंगे तो आपको बनेगा स्पिरिचुअल। अब उसके पास स्पिरिचुअल बॉडी है, हा? अब वो नजर भी आ रहा है और नहीं भी नजर आ रहा। अब वो पहले नॉक करता था, अब वो नॉक किए बगैर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल बॉडी है। अब उसके पास वो वाली कुदरत है जो खुदा के पास कुदरत थी। हालांकि बेशक पहले भी थी, पर पहले जिस्म वो नहीं था। पहले जिस्म उसके पास खून और गोश्त का जिस्म था। अब उसके पास जो जिस्म है वो स्पिरिचुअल है, रूहानी जिस्म है। अब वो तबाही जिस्म नहीं है। इंग्लिश में इसको स्पिरिचुअल बोला जाता है, स्पिरिचुअल बॉडी। हम सारे भी इसी के अंदर एक दिन बदलेंगे। वो हमें भी ऐसे ही करेगा, जैसे वो बाप के साथ एक है, हम भी उसके साथ एक होंगे एक दिन, जब वो हमें लेने आएगा। हम भी ऐसे ही इसी बॉडी के अंदर उठाए जाएंगे। पौलुस के खत में लिखा हुआ है कि ये जो बका का खेमा है, ये जो फानी जिस्म है, ये गिराया जाएगा। ये जो जिस्मानी खेमा है ये गिराया जाएगा और फिर हम दूसरे जिस्म में उठेंगे। कौन से जिस्म में? स्पिरिचुअल जिस्म में, रूहानी जिस्म में, जलाली जिस्म में उठेंगे। जैसे वो है, जब वो हमें लेने आएगा हम भी उसी जिस्म में उसके साथ उठाए जाएंगे। तो खैर, अभी यीशु मसीह तब तक खुदा नहीं था जब तक वो उस जिस्म में और उस गोश्त में, इस जमीन पे था। तब तक वो क्या था? बेटा था। उसने अपने आप को एक बेटा होने के नाते, एक खादिम होने के नाते, एक नौकर होने के नाते इस कदर फर्मा बरदार रखा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और इस वजह से खुदा ने उसको भी अपने दाहिने हाथ पे बिठा लिया। जब वो खुदा ने उसको उठाया गया तो वो अभी खुदा हमारे दरमियान, उस जिंदा होने के बाद खुदा हमारे दरमियान उस बॉडी के अंदर था। अब वो बेटा नहीं था। मां मरियम ने जिस लॉर्ड को जन्म दिया था वो ये वाला लॉर्ड नहीं था जो अभी तुम्हारे ने बोला है, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। देखेंगे लुका पहला बाब उसकी 43 पे, लुका पहला बाब उसकी 43 पे। जब महामरियम उसके उनके अपनी बहन अलिशबा के घर जाती है, उसकी कजन हाँ जी, तो ਅਸੀਂ अपने रिश्तेदारों भैन भरा ही मान लिया। तो खैर 42 से पढ़ेंगे, बल्कि 41 से पढ़ते हैं, 41 से पढ़ते हैं। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा। ये यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला। और अलिशबा रूह कुदस से क्या हो गई? भर गई। किसे भर गई? रूह कुदस से। और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे पेट का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। इंग्लिश में क्या था? एंड वेयर एंड्स इज दिस टू मी दैट द मदर ऑफ माय लॉर्ड शुड कम टू मी। यहां पे जरा इंग्लिश में पढ़ना, लॉर्ड कौन सा है? इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग होने वाली बात। हाँ? 143 सिर्फ लॉर्ड पढ़ दे। लोअर केस, क्या था? लोअर केस। मैंने शुरू में क्या कहा था? इन दो लफ्जों पे हमने गौर करना आज।
तुमा ने भी क्या कहा, माय लॉर्ड माय गॉड। वो जो लॉर्ड वहां पे यूज हो रहा है वो बड़े लेटर्स का यूज हो रहा है, यही पढ़ा था ना। जी। यहां पे जो 143 के मेरे घर में मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। खुदावंद की मां है, लोअर केस, राइट, LORD, लोअर केस। यीशु मसीह मालिक था वो बेटा होते भी मालिक था, है ना? बेटा होते भी वो मालिक सी। देखो मेरे बेटे मेरी जायदाद दे, मेरे हिस्से दे, अगे वो ही मालिक होंगे। पर हमने तो मैं पहले मेन लैंडलॉर्ड, मैं मेन लॉर्ड है, बाद च मैं उन्होंने कहना कि यार चल तू है नहीं जगह का हिस्सा तेरा हो गया तो तू हुण लैंडलॉर्ड हो गया, लैंड का तू लॉर्ड हो गया। ये वो लॉर्ड आ गया, वो भी मालिक बन के आया था।